ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عوام کو سیلاب کے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے درکار انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت تمام ضروری اقدامات ناگزیر ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں قصور، جلال پور، پیروالا اور ملتان کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ فوج کا بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا، سیلاب متاثرین کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور فوجی اداروں کی مربوط کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ متاثرین کو آبادکاری اور بحالی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سول انتظامیہ سے گفتگو میں اچھی حکمرانی اور عوام پر مبنی شمولیتی ترقی کی اہمیت پر زور۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور سول انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ متاثرین نے بروقت امداد فراہم کرنے پر پاک فوج کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کے دورے کا مقصد موجودہ سیلابی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ فیلڈ مارشل کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشنز کی تفصیلات بتائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رحیم یار خان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، لیاقت پور کے نواحی علاقے ظاہر پیر میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپس میں موجود بچوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی، ایک بچے کو گود میں اٹھا کر خود پانی پلایا، خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ کا سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان، کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت متاثرین کے ساتھ۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، مزید درجنوں بستیاں زیرآب، لودھراں روڈ اور ملحقہ آبادیاں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئیں۔ لودھراں روڈ ٹریفک کے لیے بند، قریبی آبادیوں سے انخلا، سیلاب متاثرین کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں جگہ کم پڑ جانے پر متاثرین سڑک کنارے پناہ لینے پر مجبور۔ سیلاب سے معزہ کنہوں، بہادر پور، بستی، لانگ سمیت دیگر علاقے خطرے میں آ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ شجاباد کے مقام پر دریائے چناب میں پڑنے والے شگاف کو پر نہیں کیا جا سکا۔ متعدد بستیاں اور زرعی رقبہ پانی برد، شہر کو شدید خطرات لاحق۔ شہریوں میں بدستور خوف و ہراس، اپنی مدد آپ کے تحت آبادیوں کا انخلاء جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، خود ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان لے کر سیت پور گئیں۔ علی پور میں ریلیف سرگرمیوں کی براہ راست مانیٹرنگ۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ متاثرین کو فوری ریلیف اور امدادی سامان کی فراہمی پنجاب حکومت کی ترجیح ہے۔ متاثرہ خاندانوں کو فوری شیلٹر، ادویات اور ضروریات زندگی فراہم کی جائیں۔ پنجاب کے بعد سیلاب، سندھ میں داخل، دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے درجنوں گاؤں ڈوب گئے۔ گھوٹکی میں کچے کے 20 سے زائد دیہات زیرآب، کندکوٹ میں کچے کے 80% علاقے سیلاب کی نظر۔ اوباڑو، نوشیر و فیروز میں کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ کمال ڈیرو کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی، مقامی افراد نے ڈوبنے والے 5 افراد کو بچا لیا۔ رجحان میں سیلابی پانی نے ہزاروں ایکڑ پر محیط فصلیں تباہ کر دیں، رہائشیوں کو شدید مشکلات۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ٹھٹھا سجاول کے مقام سے 2,54,000 کیوسک پانی سمندر کی طرف رواں دواں۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 5,37,000 کیوسک ہو گیا۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ، جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 6,64,422 کیوسک ریکارڈ۔ کشمور میں دریائے سندھ گڈو بیراج سے نکلنے والے کینال گھوٹکی فیڈر کی 3 گیٹ گر گئے۔ گیٹ نمبر 1، 2 اور 4 گرنے پر نجی کمپنی کی انتظامیہ فوری مرمت کے لیے پہنچ گئی۔ مرمتی کام ہنگامی بنیادوں پر جاری۔ 6 ماہ قبل گھوٹکی فیڈر کو نئے گیٹ لگائے گئے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ملک بھر کے سیلاب زدگان کے لیے بلاول بھٹو کی کاوشوں کا خیر مقدم، کہا حکومت کی جانب سے اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے۔ بلاول نے درست کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے عالمی امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پر عوام کی آواز بنے گی، تمام ایوانوں میں قراردادیں پیش کی جائیں گی تاکہ متاثرین کی بحالی کے اقدامات کو قومی ایجنڈا بنایا جا سکے۔ سندھ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور درمیانے درجے کے ممکنہ سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل۔ سکھرا اور گڈو بیراج پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ پاک بحریہ کی پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلاب کی سنگین صورتحال کے پیش نظر جلال پور، ملتان میں بھی پاک بحریہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیم تعینات۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں پہلے سے موجود ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیمز
होवरक्राफ्ट रेस्क्यू बोट्स और माहिर गौताखोर टीम से लैस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 478 सैलाब ज़दा अफराद को मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया की जानिब से अब तक रेस्क्यू किए गए अफराद की मजमूई तादाद 6860 हो गई। मुतासरा आबादी को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी जारी। पानी है ये बना सारी था सारा बुड़ चुका है। आप चेक करिए दोबारा, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। आप मेहरबानी करें, हमारा हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। रुझान के मौजा कन बस्ती चांडिया के रिहायशी 9 उम्र लड़के की ABN न्यूज़ के तवस्सुत से हुकूमत से मदद की अपील। मुतासरीन का कहना था कि हमारी 6 एकड़ पर चावल की फसल थी जो दरियाबुर्द हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ABN ने पीर महल में बिछड़ी हुई बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। ABN पर खबर नशर होने के बाद बच्ची की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गांव का नंबरदार गुमशुदा बच्ची के वालिद को लेकर रेस्क्यू 1122 के कैंप माई सफूरा पहुंच गया। गुमशुदा बच्ची मिलने के बाद वालिदैन का ABN न्यूज़ से इजहार तशक्कुर। अहमदपुर शर्किया के सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार रात गुजारने पर मजबूर। खैरपुर, डाहा, पत्तन पर सैकड़ों सैलाब मुतासरीन मसीहा के मुंतज़िर। मुतासरीन ने गुज़िश्ता रात भी खुले आसमान तले गुजारी। मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद उन तक नहीं पहुंची। पाक पतन में इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़म। इंतजामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरखान का अहतमाम। बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब कर दिए गए। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के बाद जिला जैकबाबाद में हंगामी तूफान सैलाब की पेशगोई से कबल ही आलू, प्याज और टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। आटे की कीमत में फी मन 1200 रुपए तक इजाफा। आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। ABN सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाए। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज़। सदर जरदारी की चंगदो में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो वलीशोली और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी का सुबह सचवान में मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। गोल्डन पांडा फॉर्म के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। मिस्टर अली शोली की सदर जरदारी के फरवरी के दौरे चीन और हाल ही में चाइना डे ली में शाया होने वाली मजमून की तारीफ। कहा कि आप और सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। दुनिया को आज किताबों की खुशबू की ज़रूरत है, ना कि बारूद की बू की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आइंदा बरसों में मजीद फ़रोग़ पाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अराजी की निशानदेही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर दाखिला की ज़मीन की निशानदेही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखने की हिदायत। कहा कि कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। DGISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशस्त। असातिज़ा ने ऐसे मालूमाती सेशंस को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि ये तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा कि वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। PIA ने कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तर्जमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक इक़दाम बहरू और काहिल के पार करने वाले खुसूसी बोइंग 777 लॉन्ग रेंज तैयारों की ज़रूरी मरम्मत के हवाले से उठाया गया है। लॉन्ग रेंज तैयारों को तकनीकी मुआयने और पुर्ज़ाजात की तब्दीली के अमल से गुजारा जाएगा, जो कि हर 10 साल बाद नागुज़ीर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बीवी का हक नान नफ़क़ा इज़्दिवाजी ताल्लुकात या रुख़सती से मशरूत नहीं है, ना शौहर की सवाबदीद है। यह हक निकाह के साथ शुरू, इसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया, जिसमें रुख़सती ना होने पर शौहर को नान नफ़क़ा अदायगी से
मुबर्रा करार दिया गया है। डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह ने की, लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला मनसूख कर दिया जिसमें रुखसती ना होने पर शौहर को नान नुफ्का की अदायगी से बरी करार दिया गया था। बेंच ने कहा कि निकाह के बाद बीवी नान नुफ्का की हकदार होती है, चाहे रुखसती हुई हो या नहीं। नान नुफ्का को अज़दवाजी ताल्लुकात से मशरूत करना सिनफी मसावात के खिलाफ है। शौहर सिर्फ इसी सूरत नान नुफ्के से बरी हो सकता है जब वो साबित करे कि बीवी को बिला जवाज अलहदा रखा गया। अदालत ने फैसले में इस्तेमाल होने वाली जुबान पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि जजिस को ऐसी जुबान इख्तियार करनी चाहिए जो ख़वातीन के मसावी हुकूक और कानूनी हैसियत को तस्लीम करे और दकियानूसी सोच से इज्तनाब करे।